बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जमील टेडी किंग की जान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज कोई 15-20 दिन के बाद बाबा जुल्फी साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं। कुछ थोड़ी सी मज़ीद मसरूफियात थी और जिसकी वजह से बाबा जी के पास आ नहीं सके, और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा था कि जी आप बाबा जी के पास कब जाएंगे और कब नई वीडियो बनाएंगे। तो भाई अब आ गए हैं हम बाबा जुल्फी साहब के पास एक नई वीडियो के साथ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आए आपकी बाबा जुल्फी साहब से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ठीक ठाक, ठीक अल्लाह ठाक ताला दा हो? शुक्र है। और कैसी हैं तबीयतां? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे तुहाड़ियां दुआवां ने। अच्छा बाबा जी, बड़े दोस्त काफी दिनों तो कह रहे थे कि जी बाबा जी को तुसी हुण की गल है जाना छड़ दिता है ते बाबा जी दी कोई नवी वीडियो नहीं आ रही। ते कुछ दोस्तां दे होर भी इतराज सन ते असी अज फिर आए हैं तुहाडी खिदमत च अपने दोस्तां दे कहण ते तुसी कोई अपना पैगाम छोटा जिहा पहले रिकॉर्ड करा दिओ, उस तो बाद असी मजीद तुहाडे कोलों कुछ सवाल है कबूतरबाजी दे बारे हाँ बेटे मेरा पैगाम उर्दू में कर दो। उर्दू में हाँ ज्यादा है कि उर्दू सब दुनिया वाले इंडिया वाले मुसलमानों को भी पता चल जाए हाँ जी बेटे। बिल्कुल मेरा पैगाम एक ही है बेटे, मैं हर वीडियो में दूंगा मैं ये एक पैगाम। बिल्कुल वीडियो लंबी चली जाती है इसलिए मैंने ना मुख्तसर बात करनी हाँ है। बिल्कुल पहले मैंने 3-4 दफा ये बात कर चुका हूँ, लेकिन मेरी हर वीडियो में ये बात आएगी हाँ बिल्कुल और ये मुसलमानों के लिए ये और कानून के लिए, कुरान के कानून का ये सबसे बयान अहम अहम नुक्ता है कि मेरे नबी ने कहा कि अगर मैं इसका हाथ ना काटता तो माशरा खराब हो जाता। जी यहाँ दूध शहद की नहरें चला दे, देसी घी की नहरें चला दें, पाक का पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, क्या माशरा ठीक हो जाएगा? नहीं बेटे, मेरे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा, अल्लाह के हुक्म से ये अल्लाह के कानून का सबसे अहम नुक्ता है। तो आप ये बतलाएं कि माशरा ठीक कैसे होगा? बस ये 1400 साल किसी ने बात नहीं की, बात इसी पे की थी एक अल्फाज, क्या माशरा ठीक हो जाएगा अगर मैं इसका हाथ ना काटता तो माशरा खराब हो जाता? क्या माशरा ठीक हो सकता है? इसके अलावा कुरान के कानून के अलावा ये मेरे नबी कह रहे हैं और मेरा अल्लाह कह रहा है। बस इतनी में बात करनी थी, आगे और बात होगी ये, लेकिन ये बात हर वीडियो में आएगी हाँ क्योंकि ये अहम नुक्ता है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अपना जो इस्लाम के बारे में थोड़ी थोड़ी आप जो एक वो आधा इतनी अपना मुख्तसर सी बात पैगाम करें दे दिया क्योंकि करें। अच्छी बात होती हाँ है। जी हम भी कहते हैं कि ऐसी बातें करें जिसमें ना हमारी वीडियो को यही होता है कि जैसे कि आपने अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह कह हाँ दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये इन अल्फाज हाँ, होते बिल्कुल बिल्कुल हैं, बरकत होती है हाँ इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, मेरा एक सवाल है, मेरे दोस्तां दा सवाल नहीं, मेरा एक सवाल हाँ है कि जेड़े नस्लां तैयार होईयां, जिस तरह तुसीं अगे टैडी कबूतर दे मुतलक दसी भी है, किस तरह नस्ल तैयार होई, इस तरह ही कमगर कबूतर है ते पाकिस्तान दे विच शुरू तो नस्ल सी कि कितों बाहरों कबूतर लिया के ये नस्ल तैयार कीती गई? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸੁਰਖ ਆਖਦੇ ਸਨ, जी ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਖ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 80-100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਲੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਅੱਖ ਦੀ ਸੀ। ठीक ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਲੀਦਾਰ ਅੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਜਾਲੀਦਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਅੱਖ ਚ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਰਖ ਅੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਧਰੇ ਆ ਗਏ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਗਰ ਚਲਿਆ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਗਰ ਚਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਾਓਗੇ ਨਾ ਕਮਗਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਮਗਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਡਾਬਾ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਪਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਸੇ ਜਾਲਦਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ। ਟੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਾਂਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਸਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਖ ਅੱਖ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਜਾਂ ਮਿੱਸੇ ਜਾਲਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਪਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਸਲਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਟੇਰਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਟੈਡੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ 9-10 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ 9-10-11 ਵਜੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਟੇ, ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੂਰ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਛਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ, ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਜੋੜੇ ਲਾਣ ਤੇ 2 ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ 9-10 ਵਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਮਦ ਦੇ, ਉਹ ਆਮਦ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ 100 ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, 100 ਜੋੜਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਵਾਇਆ 100, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਜੋੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50 ਮਾਦੀ ਦੇ 50 ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਮਦ ਦੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਲ। ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਮਦ। ਹੁਣ ਆਮਦ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ 9-10-11 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ 7-7 8-8 ਵਜੇ।
ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਏ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈ ਦੀ ਨੱਕੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਏ ਤੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਪੁਤਲੀ ਬਰੀ ਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 8-9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲੀਏ 11 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿਨ ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਇਰਾ ਸੁਰਮਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏ, ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, हाँ जी बिल्कुल। झूठे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। हाँ जी। जाना है बेटे, बोनस देने होने, इतनी उम्र हो गई है। बिल्कुल माँ बाप भैन भरा औलाद यार दोस्त, ये सब झूठे बंधन ऊपर है। वो बंधन है सच्चा, जानना ही होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा शागिर्द ने बहुत मुश्किल जाके पंजाब विच गया, बड़ी दूर, इंडिया वाला नायाब हैदर। कुछ दिन होए ने, फोन आया उन्होंने मेरे बेटे का। उन्होंने कहा मैं पंजाब विच कबूतर मुल लैके आया ते वो मिल गए ने 90 दे उत्ते, या कि 90 भी मिले ने ते 85 मिले ने। असी 85 वाला नहीं लैंदा, वो मजबूरी सी। वो 90 92 93 मिल गए ने। लेकिन बेटे सुनने वाली गल है वे कि मिले सारे पंजाब दे पकड़े हुए कबूतर। अच्छा सही है। वो तकरीबन लाहौर दे कबूतर सा, सियालकोट दे। वो कबूतर वो ब्रीड लाइन ब्रीड उन्हां च मिली है, इंडिया च नहीं मिली। गलत गल नहीं करनी, किन्नी अच्छी गल मैं करके ते फिर मैं झूठ बोला, मैं अल्लाह कोल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। झूठे बंधन छोड़ के सारे जाना ही होगा। अल्लाह सुन रहे है। मन यही जवाब मिला है। मैं वो कबूतर देखे नहीं, लेकिन मेरे शिगिर्द ने क्या जी एक कम होया, सारे पाकिस्तानी कबूतर ने क्या ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਬੂतर 10-12 ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਲਏ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪੀ ਲੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਡਦੇ ਉਹ 10 ਕਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਡਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੋੜੇ ਦਾ? ਇਹ ਕਬੂਤਰ यानी कि ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है ते इस ते कोई उस्ताद ये नहीं कहता, जिस कोई भी होवे
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ हाँ ਉੜਦਾ जी, हाँ जी। ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, हाँ, बिल्कुल। ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੜਬੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ हम्म, ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਬਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਲੀ ਚ 1 ਕਲੀ ਚ ਜਾਂ 5 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਡੇਗਦੇ ਨੇ, 5ਵੀਂ ਕਲੀ ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਕਲੀ ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ, ਕੋਈ 2 ਕਲੀ ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਕਲੀ ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਕਲੀ 2 ਕਲੀ 3 ਕਲੀ ਚ 9-10 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਬਹ ਹੀ 9 ਕਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ 7-8 ਵਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ 3 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ 7 ਵਜੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, हाँ, ਜਾਂ बिल्कुल। ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ 95 97 ਤੇ 90 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਲੀ ਚ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ ਨਵੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ, ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ 3 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਨੇ हाँ, ਤੇ बिल्कुल। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਨਮਾਨ ਖਾਨ ਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਲਾਣ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, हाँ जी, हाँ जी। ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 3 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ 9 ਕਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल। ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ, ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜੇ, अच्छा जी। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਲਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਜੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਗਏ ਨੇ। सही है। ਉਹ ਜੋੜੇ ਐਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਜੋੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ 3 ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖੋਗੇ। ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 35-40, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਐਂਡ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲੀ ਚ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ, ਬੋਨਸ ਦਿਨ ਨੇ।
बिल्कुल मैं मुसलमान आदमी हाँ ते अल्लाह सुन रहा है कि गल सही है। ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। बिल्कुल जी। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਏ ਆਮਦ ਜਾ ਜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢੇਗਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ क्या बात। ਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਾ 15-20 ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ 100 ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬੀਟ ਇੱਕ 'ਚ ਹੈ सही। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਮਦ ਬੇਹੱਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਬੀਟ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक हो। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ 100% ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ 3 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ बिल्कुल सही। ਮਾਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ इंशाल्लाह हक दी गल करांगा बाबा सामने जी के साथ बिल्कुल की, ये गल जो मालूमाती बातें थी वो सुनी और बाबा जुल्फी साहब से भी आपकी मुलाकात करवा दी। जो उनके फैन हैं जो उनको उनके चाहने वाले हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात करवा दी। इसी के साथ अपने भाई जमील को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।